गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है बाला प्रीतम। आओ उस दा अखीरला भाग सरवण करन की कोशिश करिए जी। चौथा, हुण आप दा जी कदे कदे प्यारे पिता जी दे दर्शन लई उदास रहन लगा। कदे कदे ऐसा बिरह करया करन कि मानो सुनन वाले पत्थर भी पंगर जान। इस दशा पर सारे परिवार ने श्री गुरु जी की आज्ञा मंग कली। आज्ञा आ जाने पर आनंदपुर की तैयारी हुई। इस तैयारी का जो असर संगत पर होना सी, वो वर्णन कर सकना कठिन है। सबना ते करना रस छा गया। बिरह दी काती फिरन लगी। वियोग दा दर्शन कलेजे चीरन लगा। प्रेमियां दे नैण भर भर आउंदे हन, छम छम डुलदे हन। हौके ते तरले बेनतियां दा रूप लै लै कदे माता जी, कदे मती दास जी ते कदे मामा किरपाल चंद जी दे चरनां ते डिगदे हन। बिनय करदे हन, बख्शो, सदा इथे वसो। जो सेवा कहो तन मन धन सब हाजर हन। पर सारे आखदे हन कि साहिबजादे जी दी मौज है और सतगुरु जी दी आज्ञा है। जद ये बिनय श्री बाला प्रीतम जी पास हुंदी तां ओह खिलारी लगन वाले बालक, अपने चोजां तो अखड़ खान मालूम होने वाले बच्चे पूरम परमानंदी अडोल रूप विच आके आखदे, मैं सदा तुहाडे नाल हां। मैं अंतर आत्मे तुसाडे नाल एक जोत हां। तुसी मेरे नाल लग चुके हो। तुसी पियोंद हो चुके हो। मेरा आनंदी रस तुसाडे विच हर दम जांदा है। शरीरी विछोड़े आत्मा नूं विछोड़ नहीं सकदे। मेरे शरीर ने मैनू मेरे प्रीतम प्रभु तो नहीं विछोड़िया। तुसानू ये विछोड़ा मेरे तो जुदा नहीं करेगा। तुसी मेरे, मैं तुसाडा हां। तुसी आत्म रौं विच ब्रह्मंड दे केंद्र वाहिगुरु नाल जुड़े हो। तुसानू जुदाई किथे है। इस तरह उपदेश और रस भरे किरपा कटाखे लोकां नूं धीरज ते सुख देंदे, पर घरी जाके फिर वियोग दा ख्याल पीड़ित कर देंदा। कई दिन तां इहो रंग रहे। जिथे समागम बनदा एक बिरहें दा नक्शा बच जांदा। कई वेर इस प्रेम दी कांग विच आप भी नैण मुंद के छमा छम दे रंग विच आ जांदे। सच्चा प्यार, सत्संग दा सच्चा प्यार यही आत्म आधार है। यही आत्म रस है। यही मुक्ति, यही प्रेम प्रभु दा विदित स्वरूप है। पर आपने गुरगादी ते बिराजना है। वो गुरु दा रंग आपनू सद उचेरे लै जांदा है। हुण भी आप दाता पद विच खड़े ऐसा प्रेम ते धीरज भरिया उपदेश करदे जां प्रभाव पाउंदे कि सारियां दे मन आत्म रंग विच आके टिक जांदे। पर हाय, प्रेम दियां लगियां, सच्चे प्रेम दियां लगियां, आत्म प्रेम दियां लगियां स्थूल दर्शनां दी सिक नूं मुड़ मुड़ लिआउंदियां हन। इस प्रकार वियोग भरियां संगतां दे प्रेम मंडल विचों, प्रेम दे सुखाउंदे बंदी खाने विचों जिस महान कारज लई आए से, अपने सच्चे पिता दे हुक्म विच काम करन दा वक्त नेड़े आया जान के बाला प्रीतम जी 10 बरस दी वरेस दे लगभग दे मुनि, योगी, सन्यासी, रसिए, तारक, रखियक, अवतार, पूरन पद दे मालक जी दे टुरन दा दिन आ। उस वेले दी मैणियाणी ते मैणी जी दी रुदनमई बेनती ते बिरह सले दिल दा ये नक्शा है। लड़ ना छुड़ा सिदावो साडे सिरां दे साईं, चरना तो ना विछोड़ो, दूंगी है प्रीत पाई। भौरा बना के सानू मुख क्यों लुकाउंदे हो, नेहो ला के हाय प्रीतम छिपदे हो हुण किदाई। डेरा लगा के अंदर मंदिर बना के दिल नू सुंजा ए छड़ के ते जांदे हो क्यों गुसाई। बन जिंद दिए जिंदे हुण जामदे नहीं हो, जिंद कढ लै चले हो निर्जिंद छड़ साईं। तद जिन बिन ना जीवे, जिंद आप बिन ना रहंदी। विछड़न जो आपदा है, दोहरी है मौत आई।
ਹੋਏ ਜੋ ਆਪ ਜੋਗੇ, ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਟੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ। ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਖਰੀਦ ਪਾਈ। ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਾਸ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਦਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਲੁਕਾਈ। ਜਾਵੋ ਨਾ ਹਾਏ ਜਾਵੋ, ਵਸੋ ਸਦਾ ਏ ਨੈਣਾ। ਦਿਸੋ ਸਦਾ ਦਿਖਾਵੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਗੁਸਾਈ। ਔਗਣ ਜੇ ਤੱਕ ਰੁੱਠੇ, ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਚਲੇ ਹੋ। ਤੁਠੇ ਜਦੋਂ ਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਔਗੁਣ ਸੇ ਤਦ ਸਵਾਈ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਐਬ ਤਦ ਤੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਤੁਠੇ ਸੇ ਆਪ ਸਾਈਂ। ਤੁਠੇ ਰਹੋ ਤਿਵੇਂ ਹੀ, ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰੇ। ਜਾਵੋ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਵੋ, ਚਰਨੀ ਲਵੋ ਵਸਾਈ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੱਕ ਵਡਾਈ। ਜਾਵੋ ਨਾ ਹਾਏ ਜਾਵੋ, ਸ਼ਰਨੀ ਲਵੋ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਛਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਏ, ਅਰ ਕਿਤਨਾ ਕਾਲ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੜਮ ਕਰਕੇ ਟੱਠੇ ਅਰ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਰ ਢੇਰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਤ੍ਰਾਣ ਕਰਤਾ, ਹੇ ਰਖਿਅਕ, ਹੇ ਗੁਸਾਈ। ਮੈਂ ਅਭਾਗ ਤੇ ਨਿਪੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਗ ਤੇ ਸਪੁੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਥੂਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਕੀ ਕੁਰ ਤਸੱਲੀ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਅਰ ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ ਅਰ ਰਸ ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਚੋ ਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਟਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਦ ਅਸਥੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਚਣੇ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਦੋਧੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਾਮ ਅਵਸਥਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਝਲਕਾ ਵਜਸੀ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੱਠਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਿਰ ਨਵੜਾਏ ਖੜਾ ਸੀ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਤ ਸੇਠ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਭੁਗਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਾਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਧੁਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਠ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਹਰ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁਕਮ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਹੋਈ। ਆਪ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਗੂੜਾ ਝੂੜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਂਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪ ਟੁਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮਣ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਈ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਉਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਹਾਂਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਬਿਰਾਜਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਟਾਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ।
2 ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸਾਇੰਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। 5ਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। 12 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਣਿਆਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਅਰੂੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਰਿੱਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੂਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀਉ ਉਮਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ, ਸੁਧ ਬਿਸਰੀ ਤੇ ਮਤ ਮਗਨਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਝੰਜੂਣੀਆਂ। ਨੇਹੋ ਲਗਾ ਲਗਵੱਦਾ ਮਾਏ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਲਾਂ ਊਣੀਆਂ। ਫੇਰੂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੇਹੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਣ ਚੌਣੀਆਂ। ਕਾਨੜਾ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 12-14 ਬਰਸ ਬੀਤ ਗਏ। ਆਖਰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਟੁਰ ਪਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੇਧ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਗਰੇ ਆਈ। ਉਹ ਨੇਹੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦਾਨਾਪੁਰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਫਤਿਹ ਚੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਮਾਂ, ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਟੁਰਿਆ ਹੈ? ਲੈ ਚੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਬੁੱਢੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਢਲਕਦਾ ਹੈ। ਆਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੇਹੋਂ ਨੋਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂਆ, ਉਹ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੋ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੂੜੀ ਰਲਾ ਦੇਵੋ। ਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਾਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਦਕੇ ਵੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਸ ਬਹਾਲਵੋ। ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਤੱਕੀ ਅੱਖੀਓਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰੀ ਨਿਹਾਲਵੋ। ਦੇਹੋ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਕੋਈ ਦਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਾਲਵੋ। ਇਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਕਾਲਵੋ। ਕਰ ਮਿਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਪਣਾ ਪਾਲਵੋ। ਕਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰ ਤੂੰ ਦਰ ਢੱਠਾ ਪਾ ਸੰਭਾਲਵੋ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਨੇ ਮੈਣੀ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਹ ਜਰਜਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦਾ ਭੈ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਣੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਇਹ ਕਦ ਜਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਜੇ ਸਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਡ ਚੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਫਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਟੁਰੇ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਹਾਏ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕੈਸਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਉਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰੀ ਥਕਾਂ, ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਣਿਆਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਨੂਰ, ਐਉਂ ਨਾ ਕਹੋ।
ਧਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। हे ਵੱਡੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇ ਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭੈਰੋ ਕਬੀਰ। ਹੁਕਮ ਹੈ, हे ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਗਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਟਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨ ਦੁਆਬ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਘੋੜਿਆਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਨੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਿਵਾ ਖਿੱਚ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ। ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਗ ਸੁਲੱਖੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਮੇਰਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਿਚਾਰਾ ਅਤੀ ਦੀਨ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਧ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਟੁਰੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਕਹਾਰ ਚਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਲਕੜੇ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਾਤ। ਆਹਾ, ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵਾਕ, ਜਿਆਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ, ਸਦ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਬਿਰਧ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਝਾਤ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਉਛਲਿਆ, ਪੀਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਪੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਪੋਚ ਲਿਆ। ਕਲੇਜਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਵ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਮਾਹ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਮਾਨੋ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਪਾਠਕ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਬੁੱਢਾ ਠੁੱਕ ਕੁੜ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਾਂਗ ਝੁਰੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਢਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਰਜਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਪੀਨਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਣੀ ਤੇ ਮੈਣਿਆਣੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੈਠੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੈਣੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਨੋ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਟੁਰੇ। ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ। ਪਿਆਰ ਇਲਾਹੀ, ਇਸ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਜ ਤੇ ਧ੍ਰਿਕ ਤੇ ਬਾਦ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ।
ਦਾਸ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਬਿਰਧ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਸਵਾਂਤਕ ਭਾਵ ਛਾ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਡੰਡੋਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਘੰਟਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਦਮੀ ਲੱਗੇ ਚੋਜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨਿਵਾਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਉਂਦਾ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਥੀਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਸਮਾ ਲਈ, ਜੋ ਮੁੜ ਬਿਰਹੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਪਤਮੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਪਰ ਧਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਵਰੇ ਗਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਮਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੌਤਕ 1746 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਪਤਮ ਦੇ ਰੰਗ ਬੀਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁਰੀ। ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਆਏ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਈ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਰ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।